Let's quickly turn to Psalm 16, Kirtana Padaharo Kirtana. I actually wanted to tell our choir people, you know, I wanted to tell them to sing about the songs that talk about the presence of God. కానీ నేను చెప్పలేదు. I didn't tell them. I wanted to see how our people will flow in the spirit. ఆత్మలో ఎలా ఫ్లో అవుతారో చూద్దాం అనుకున్నా. సో as I'm starting here, నేను వస్తుండగా పాస్టర్ గారు షీ లుక్స్ ఎట్ ది లైవ్. సో లైవ్ ఆన్ చేసినప్పుడు దే వర్ సింగింగ్ దిస్ సాంగ్. ఇప్పుడు పాడుతూ ఉన్నాం కదా, తండ్రి దేవా. Amen. Hallelujah. Because the presence of God, దేవుని యొక్క సన్నిధి, see, that is what I want you to really keep as the theme for 2025. Hallelujah. Amen. Hallelujah. See, the promise and the presence. The promise and the presence. See, the promise and the presence, ఈ రెండు, they go together. Amen. Today I want to talk about what to expect from the anointing. అభిషేకం అంటే ఏంటి? అభిషేకం నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలం మనం? వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ ప్లేస్ ఎ డిమాండ్? See, you can make a demand on the anointing of God. Amen. దేవుని యొక్క అభిషేకం మీద మీరు డిమాండ్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. డిమాండ్ అంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, you can place a demand. Amen. Hallelujah. So, as I was praying, the Lord gave me this theme. దేవుడు నాకు ఈ థీమ్ని ఇచ్చాడు, and then we put it up. అదేంటంటే the fulfillment of the promises of God. This is the year of fulfillment. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు నెరవేరే సంవత్సరం ఇది. సో దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలి అంటే you must always keep yourself in the environment of the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. దేవుని యొక్క సన్నిధి. Amen. Hallelujah. ఆ సన్నిధి యొక్క గమనము, ఆ సన్నిధిని క్యారీ చేయటం, ఆ సన్నిధిలో జీవించటం, ఆ సన్నిధి యొక్క see, you must be so dominated by the presence of God. Amen. Hallelujah. దేవుని యొక్క సన్నిధి అది డామినేట్ చేస్తూ ఉండాలి మీ లైఫ్ని. Amen. Hallelujah. And actually, I took a nap at 8:30. 8:30 నుంచి just ఒక 20 minutes. And all through the night until 8:30, I was locked inside a location which I call as the face of God, the presence of God, the glory of God. చూడండి, నేను ఏం మాట్లాడినా, see, I'm not talking what I haven't experienced or what I haven't done or what I haven't not tasted. నేను రుచి చూడనిది, నేను అనుభవించినది, నాకు ప్రత్యక్షపరచబడింది, నేను చేయనిది ఏది నేను చెప్పను. Did you get it? Are you all here with me? Amen. సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే
you give yourself to be in the presence of God. నీ సన్నిధిలో సుఖము అంటే ఆయన సన్నిధిలో సుఖము. See, it's one thing to speak, it's totally another thing to experience. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఊరికనే మాట్లాడటం ఒకటి అయితే దాన్ని అనుభవించటం అది ఇంకొక డైమెన్షన్ అది. Amen. సో నేను ఈ రోజున మీకు ఏం చేయబోతున్నానంటే, మీ అందరు తలకాయలు పగలగొట్టేసి దేవుని సన్నిధి అంటే పిచ్చోల్ని చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. Hallelujah. Where we all become mad for the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. దేవుని సన్నిధి అంటే చాలా మంది చెప్తారు, దేవుని సన్నిధి అంటే నాకు ఇష్టం బ్రదర్, దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాను. ఎన్ని ఒక పర్యాయ పదం వచ్చింది, ఎందుకులే అని చెప్పి నేను వాడట్లేదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్లీ విన్స్, దే ఆర్ నాట్ వర్డ్స్. అవి జస్ట్ గాలి మాటలు, గాలికి చెప్పేవి, కానీ నిజంగా పీపుల్ రియల్లీ డోంట్ మీన్ ఇట్. ఇఫ్ యూ లవ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క సన్నిధిని కనుక మీరు నిజంగా ప్రేమించే మనుషులు అనుకోండి, మీరు ఏమైపోతారంటే యు బికమ్ ఎ హెవెన్లీ మ్యాన్, ఎ హెవెన్లీ పర్సన్, యు బికమ్ ఎ హెవెన్లీ బీయింగ్. ఎందుకంటే పరలోకం అలాంటి వాళ్ళని వదులుకోదు. Oh, come on, hallelujah. I said a powerful statement. Heaven will not leave those kind of people. Hallelujah. Hallelujah. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ, he is residing over you. ఆయన మీ మీద ఆయన దిగి వచ్చి ఆవరించి ఆయన మీతో, మీలో, మీ మీద ఆయన జీవిస్తున్నాడు. Amen. In you, with you, and upon you. Amen. So in Psalm 16, I just wanted to read Psalm 16, and then I want to talk about what to expect from the anointing, the dimensions of the anointing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Atlage, we were into another 90-day challenge. So ఈ another 90-day challenge ఏంటి అంటే, ఎంతకు ముందు 90-day ఛాలెంజ్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఇంకొక అవకాశం ఇస్తుందండి. అంతే, అది ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఎందుకు చెప్తానంటే, ఆ రోజు I was praying for everybody for impartation on 30th. So I was praying for everybody. అందరూ ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మై సన్ ఇంపార్టేషన్ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, అంటే మామూలు స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఉంటాకో లేకపోతే ఐ ప్రేడ్ ఫర్ మై సన్. తర్వాత పాస్టర్ గారు కూడా అడిగారు, షీ ఆస్క్డ్ మీ టు ప్రే. సో వెన్ ఐ ప్రేడ్ ఫర్ హర్, కొన్నిసార్లు ఐ బ్లో ఓవర్ పీపుల్, ఎందుకో నాకు తెలియదు, బట్ ఐ డూ, బికాస్ జీసస్ బ్రీత్డ్ ఓవర్ పీపుల్, ఓకే. సో ఐ జస్ట్ బ్రీత్డ్ ఓవర్ హర్. And then ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత my wife said, actually she was uncontrollable. She felt like something hit her inside her. లోపల ఏదో బలంగా ఒక భయంకరమైన శక్తి వచ్చి తన్ని తాకినట్లు, అంటే సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. of course I can also sense it. She felt something hit her so hard. And then she was lost in the spirit. Amen. Hallelujah. నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే, ఇప్పుడు ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారంట, ప్రేయర్ ఆయిల్ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్న పంపిస్తారా అని. ఇది పామ్ ఆయిల్, ప్రేయర్ ఆయిల్, లేకపోతే లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ ఈజ్ నాట్ సన్ఫ్లవర్. ఈ మధ్య వర్జిన్ ఆయిల్స్ అనేవి వచ్చినాయి. ఇది అది కాదు. లెట్ మీ టెల్ యూ, చాలా మందికి అనాయింటింగ్ అంటే తెలియట్లేదు. అంటే అది ప్రేయర్ చేసిన ఆయిల్, లేకపోతే ప్రేయర్ చేసి వి గాట్ ఆల్ మిక్స్డ్ అప్.
నేనేం నమ్ముతున్నానంటే యాజ్ యువర్ అనాయింటెడ్ with the oil, it's a sign for the Holy Spirit to find his address, to locate you. సో అందుకని చాలా మంది ఈ ఆయిల్ తీసుకెళ్ళి ప్రేయర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏం జరగదు. ఎందుకంటే ఆయిల్లో లేదు, ఆయిల్లో ఉంది కానీ లేదు. ఆయిల్లో ఏముంది అంటే మనం అనుకున్నది కాదు, ఉంది. See, oil is the sign, but not the substance. Did you get it? Yes. మీకు అర్థమైందా? But was it important? Yes. It's important. ఎందుకని అంటే ఇట్స్ దాన్ని ఎక్కువ మాట్లాడితే అర్థం కాని వాళ్ళకి ఇంకా అర్థం కాకుండా పోద్దని నా భయం. But these are sacred things which people were talking. అంటే చాలా దాన్ని ఏమంటారు, హేళనగా, వ్యంగ్యంగా, దేవుని ఎరుగుని వారు వీటి గురించి మాట్లాడుతుంటే చాలా చాలా బాధేస్తుంది. You understand this? But let me tell you, అక్కడికి వెళ్ళి see if you see Jamesలో ఏం రాయబడిందంటే, మీలో ఎవరైనా రోగులైతే the elders come and then anoint them with oil and pray. యాక్చువల్గా అది ప్రేయర్ ఆయిల్ కాదు, it's anointing with the oil and praying. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Did you get it? So చాలా మంది they get mixed up. It's not anointing oil. It's oil that is used when anointing a person. Amen. Hallelujah. It's a sign. అది ఒక సూచన. And also it has the power to release the substance. Amen. సో చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇక్కడ వీళ్ళు టచ్ అంతే పడిపోతారు, అక్కడ కుంటోళ్ళు అక్కడ రాయమని, ఇక్కడ అక్కడ రాయటానికి ఇది దిస్ ఈస్ ఫెయిత్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇది విశ్వాసము. దిస్ ఈస్ ఫెయిత్. నేను ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నాను అంటే, చాలా మంది దే జస్ట్ కమ్ and go and receive nothing. చాలా మంది వచ్చి అట్లా వెళ్ళిపోతారు, they don't receive anything. But if you receive with faith, అంటే నేను ఎందుకు I use my wife as an example is, she did not come to me as a wife, she came to me, seeing me as a man of God, and she received something. Hallelujah. Hallelujah. And దైవజనుడిగా చూడటం బట్టి she received what she wanted from God. Amen. Hallelujah. So అట్లాగే when you come to the presence of God, మీరు దేవుని దగ్గర నుంచి ఏమి పొందుకోవాలనుకుంటున్నారు, you place a demand on the anointing, and then మీ విశ్వాసము వలన అది మీ జీవితంలో అది యాక్టివేట్ చేయబడుతుంది. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So here it says Psalm 16, Kirtana Padaharo Kirtana. Psalm 16 is very, very powerful psalm. Psalm 16. So this is the year. Promise and presence. Promise and presence. It means life lo eppudu marchipovodu. So let's read from verse 7. 7వ వచనం నుంచి చదువుదాం. నాకు ఆలోచనకర్త అయిన యెహోవాను స్తుతించెదను. Oh, hallelujah. Hallelujah. People who spend time in the presence of God are not fools. Amen. Hallelujah. దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడిపే వాళ్ళు వెర్రివారు కారు. Your days of being fool or foolish or being unwise
or cancelled in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. చూడండి, మనకు కావాల్సింది ఒకటే, అది ఏంటి అంటే హౌ టు బ్రేక్ డౌన్ వాట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ ఇంటూ ప్రాక్టికల్. అంటే ఆత్మ సంబంధమైనది మన అనుదిన జీవితంలో దాన్ని ఎలా అన్వయించుకోవాలో దాన్ని తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లాకెడ్. అదే పెద్ద అడ్డు. అమ్మ అందరు కూర్చున్నారా? ఇంకేం ప్లేస్ లేదా? ఇంక వదిలేసేయండి. ఓకే, బయట పరిస్థితి ఏంటి? నాకు ఫోన్లో పిక్చర్ తీసి చూపించు ఒకసారి. చైర్స్ లేవా బయట ఇంకా? సో దీన్ని బట్టి ఏమైంది మీకు? ఈరోజు నుంచి 100 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ చేయాలి మనం. ఎవరు మాట్లాడట్లా? దేనికి? దట్ గాడ్ విల్ గివ్ us a new place. Next year by this time our anointing service must happen in the new location. Hallelujah. Seriously. Amen. Hallelujah. కాకపోతే దేవుని మందిరంలో నేను వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఇలా కింద కూర్చొని వాక్యం వినే పిక్చర్ని చాలా సంవత్సరాల క్రితం చూసా. అదొకసారి చూద్దాం అని చెప్పి దేవుడు ఈ అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేశాడు. Hallelujah. Actually, in fact, the Lord said to me, when you see people sitting on the floor, that is a sign that I have given you, that I am moving you to a new place. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, I am living my fulfillment. మీ కింద కూర్చోట కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా, I mean, that's the fulfillment of the promise of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఈ సంవత్సరం ఏంటో చాలా విచిత్రంగా ఉంది నాకు. Amen. The other day, I mean, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత బండి ఐజక్ గారు కాల్ చేసి, I want to come and see you అన్నారు. There's some occasion is there in their family, but whatever. But usually he doesn't bring cards or whatever. So పొద్దున్నే అంటే 2 days క్రితం అంకుల్ ఫోన్ ఏంటి సార్, ఇంకా పడుకొని ఉన్నావు అంటే మార్నింగే పడుకున్నాను అంకుల్. ఎక్కడ? ఐమ్ జస్ట్ హియర్, ఐ వాంట్ టు కమ్ అండ్ సీ యూ. సో అంకుల్ వచ్చారు, చాలాసేపు మాతో గడిపారు. He talks so many things with me and my wife. నాకు ఎంత ఆనందం అనిపించిందో చెప్పలేను నేను అసలు. I felt so happy. ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్గా ఫ్యూ డేస్ క్రితం I remember I told to my wife, నేను అంకుల్ నేను కలుద్దాం అనుకుంటున్నానని చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు. I wanted to see him. నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే టైంలో this one great man I used to spend time with, and he spends time with me. అప్పుడు నేను ఎంత ఉంటా, నందు గారిలో పావు ఉంటా, సన్న గీత కొడితే, just only this portion, and then I was studying engineering first year. Uncle is like Jamindar for that place. Nobody talks to him, nobody can dare stand before him. అలాంటిది పెద్దాయన మా రూమ్కి వచ్చి he used to take me out, and then మేము ఊర్లో పరిచర్కి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడేవాళ్ళకి నాతో, నా బైబిల్ తీసి ఆయన చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. చాలా దేవుని సంగతులు నేను అడిగినవి చెప్తా ఉండేవాళ్ళు. I mean, we used to spend lot of time. My age gap చాలా, I mean, he's like a father figure to me. సో నాకు అనిపించింది దేవుడు ఇయర్ స్టార్టింగ్లో దైవజన్ తీసుకొచ్చి నా జీవితంలో ఈ 2025 మొత్తం దేవుడు ఏదో చేసి ఆమెన్ అని పలికాడు అనిపించింది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సో దేవుడు ఏ మనిషినన్నా ఏ వ్యక్తినన్నా ఎలా దర్శిస్తాడంటే he sends a man of God. And we are very careful to observe that.
మీరందరూ ఫుల్ఫిల్మెంట్స్ ఎలా చూస్తున్నారు నాకు తెలియదు. ఇశ్రాయేలు మూలుగు విని మోషేని పంపించాడు, నా మూలుగు విని ఒక దైవజనుడిని పంపించాడు. ఆయన, నేను మర్చిపోలేదు కుమారుడా, ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ యు ఆర్ ప్రేయింగ్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. To God be the glory. Amen. నాకు అనిపించింది, ఐ మీన్ 2025 is really the year of fulfillment. Hallelujah. 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 దేవుని సన్నిధిలో గడిపే మనుషులు, they are destined to be the most wisest people on the planet. Hallelujah. What to expect from the anointing? Expect unquestionable wisdom. ఎవ్వరు కూడా సవాలు చేయలేని, ఛాలెంజ్ చేయలేని జ్ఞానమును మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అన్క్వశ్చనబుల్ ఆర్ ఎవ్వరు సవాలు చేయలేని జ్ఞానము. Amen. And here it says, even రాయబడింది, what is it saying? నాకు ఆలోచన కర్త అయిన యెహోవాను స్తుతించెదను. Amen. రాత్రి గడియలలో నా అంతరింద్రియమును నాకు బోధించుచున్నది. Oh, come on, hallelujah. Hallelujah. నాకు మనుషులతో మాట్లాడడానికి టైం లేదు. ఎందుకనంటే నేను మాట్లాడుకోవాల్సిన బోల్డ్ ఉంది. Amen. Hallelujah. ఎందుకంటే ప్రార్థన చేసి తర్వాత, see, there is a download of wisdom of God from the Spirit of God to your spirit, and then from that spirit it has to be transferred to your mind. దేవుని యొక్క ఆత్మ దగ్గర నుంచి మీకు చాలా జ్ఞానము డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో మోస్ట్ పీపుల్ don't know how to take advantage of it. అసలు నిజమైన ప్రార్థనలో ఉండటం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది చెప్పమంటారా? మీరు ఆమెన్ చెప్పిన తర్వాత ప్రారంభమైంది. ఎందుకంటే మీరు ఆమెన్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన జవాబులు డౌన్లోడ్ మీ ఆత్మలోకి ఇస్తూ ఉంటాడు. See, that is the time if you can quiet yourself, మిమ్మల్ని మీరు నిమ్మలపరచుకొని మీ మనస్సుని దేవుని యొక్క ఆత్మకు అప్పగించగలిగినట్లయితే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, గాడ్ విల్ గివ్ యూ విజ్డమ్ దట్ విల్ బ్రింగ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్. మీ ముందు ఎంత భయంకరమైన సవాలైనా ఉన్నాయండి, ఎన్ని భయంకరమైన పరిస్థితులైనా ఉన్నాయండి, దాంట్లో నుంచి ఆయన మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొని వస్తాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. And అందుకనే this is my prayer for everybody, especially the young people that were here, that were in business, that were in the corporate sector, that were in the government sector or whatever it is. మీ ముందు ఇంకొకడు కనపడనంత జ్ఞానము, దేశమంతా జల్లిడి పట్టిన కనపడనంత జ్ఞానము మీ ద్వారా దేవుడు కనపరచాలని ఆశిస్తున్నాడు. Hallelujah. చూడండి, I want this tribe, ఈ తెగ, ఏం తెగ అంటే ఫాదర్స్ హౌస్ అనేది ఒక ట్రైబ్. Come on, hallelujah. చూడండి, ఇశ్రాయేలుకి 12 గోత్రాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరు ఒక పని చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒక గోత్రంలో ఓన్లీ పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకో గోత్రం వాళ్ళు దే విల్ బి టీచింగ్. Come on. ఇంకో గోత్రం వాళ్ళు they have wisdom of timings and seasons. ఇస్సాకార్, amen. And then each tribe they have different specifications. Mana tribe ఏంటంటే, we are the tribe of the Holy Spirit. We are the tribe of signs and wonders. We are the tribe of the supernatural. See, we are not contradicting anybody. See, ఇస్సాకార్కి మనకి పెద్ద పోటీ ఏమి లేదు, మనకి కాంపిటీషన్ ఏమి లేదు, మనకి విభేదాలు ఏమి లేవు. వాళ్ళు ఒక ట్రైబ్ అంతే. They are proficient in some things.
but we in different things. Come on, hallelujah. So ఈ ట్రైబ్లో ఉన్న మీ అందరి గురించి నా ఆశ, నా ప్రార్థన ఏంటి అంటే, you should have aspirations of this kind where nobody will come close to you. Hallelujah. మీ దగ్గరికి దరిదాపుల్లో కూడా రానంత జ్ఞానము మీ ద్వారా ప్రదర్శించబడాలి. Hallelujah. For the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. జస్ట్ సరదాగా చెప్తున్నా, మీకు ఇటుకల కంపెనీ ఉంటే, విజయవాడ 100 కిలోమీటర్ల ఏరియాలో మీ చిన్న ప్లేస్ నుంచి మీరు సప్లై చేసిన దానికి మించి కూడా సప్లై చేయడానికి వీల్లేదు. I'm just telling, you should just have small things. See, I'm not talking about what great you have. I'm talking about the great anointing, the great wisdom, the great power. Hallelujah. అంతేగాని పద్దాకల నాకు ఇది ఎలా చేయాలో తెలియట్లేదు, నాకు అది ఎలా చేయాలో తెలియట్లేదు, నేను ఇది చేయలేకపోతున్నాను, అది చేయలేకపోతున్నాను. No. You can do anything because of the one who strengthens you. Hallelujah. నన్ను మిమ్ములను బలపరచువాని యందు, మనలను బలపరచువాని యందు. Amen. Hallelujah. You have an added advantage. Amen. Hallelujah. అందుకని ఎవ్రీబడి హూ ఆర్ ఇన్ బిజినెస్, మీ సిలబస్ ఏంటంటే రోజుకి 5 గంటలు నా వాక్యం వినండి. దట్ ఈస్ యువర్ సిలబస్. Amen. Hallelujah. Listen 5 hours of the word of God. And you shall surely become a millionaire. In the next 5 years. Brother, 5 years 50 సంవత్సరాల్లో అవ్వంది 5 సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు. Come on, hallelujah. 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 Amen. And what does it say? స్తుతించెదను, రాత్రి గడియల్లో నేను నిద్రపోయేదను. In the name of Jesus, I break your sleep appetite. You are a different tribe, I'm telling you. Come on, hallelujah. What to expect from the anointing? ఎందుకు నిద్ర పోకూడదు అంటే, నిద్ర పోగొట్టం కాదు, ఈ ట్రైబ్కి నిద్ర పట్టదు. ఈ ట్రైబ్ ఏంటంటే they are completely inclined to download the wisdom of God. Hallelujah. Wisdom for your life, wisdom for your family, wisdom for your child. మీ జీవితానికి, మీ కుటుంబానికి, మీరు చేసే వృత్తికి, అన్నిటికీ చెప్తున్నాను. మీరు రోజులో 4 గంటల్లో మీ లైఫ్కి సంబంధించి ఫినిష్ చేసేసి, come on, hallelujah. Hallelujah. నెక్స్ట్ మిగిలిన టైం అంతా దేవునికి సంబంధించి, దేవుని రాజ్యంకి సంబంధించిన వాటితో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అందరు 8 గంటలు పడుకుంటారు, మీరు 4 గంటలు పడుకోండి. 2 గంటలు 1 గంటలో పడుకోండి. Come on, hallelujah. Hallelujah. ఎందుకని I'm telling you things which nobody tells you. This is the rest, this is the refreshing. అలసిన వానికి ఇదే నెమ్మది, ఇదే విశ్రాంతి. ఏంటి అంటే, నేను అన్య భాషతో నత్తి వాని నాలుకతో నేను మాట్లాడేదను. మనకి రెస్ట్ దేని వల్ల వస్తుందంటే, when the Holy Spirit is inspiring you to speak in this language, in the language of a stutterer, in an unknown tongue. వాళ్ళకి unknown tongue లేదు కాబట్టి 8 గంటలు పడుకోవాలి. Come on, hallelujah. 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 But you being filled with the Holy Spirit, but you speaking the language of heaven, you speaking the miracle language, the code of heaven. Come on, hallelujah. Which the devil cannot hijack. Hallelujah. సాతానుడు కూడా హైజాక్ చేయలేని భాషలో మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, amen. Hallelujah. Your 8 hour sleeps, you can have it in 2 hours. నమ్మట్లేదా మా బ్రదర్? సైన్స్ అదే, యు ఆర్ ది అన్య వ్యక్తి.
See, science is designed to study what God allowed them to study. దేవుడు పరిమితి చేసినంత వరకు చదువుకోవటానికి అనుమతించబడిందే సైన్స్, అంతేగాని దేవుణ్ణి డిఫైన్ చేయటానికి కాదు. Hallelujah. Science is not given to define God or the things of God. Do you believe science? My answer is yes and no. My answer is I believe God. And I use science. Amen. Hallelujah. నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతాను, సైన్స్ని ఉపయోగించుకుంటాను. Amen. Hallelujah. Science is not my faith. The word of God is my faith. నేను సైన్స్ నమ్మట్లేదా? నో, సైన్స్ ఉంది. అసలు యాక్చువల్ సైన్స్ ఎందుకు వచ్చింది? వాక్యం ఉండబట్టే సైన్స్ వచ్చింది. సైన్స్ అంటే జ్ఞానము. Amen. Hallelujah. Science is nothing but wisdom or knowledge which is derived from the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి వచ్చింది అది. Amen. Hallelujah. So రాత్రి జాములు ఎందు, so that is the time where you keep alone. I mean, see, the anointing will summon you for loneliness. చాలా మంది తెలియదు what to expect from the anointing. చాలా మందికి ఏంటంటే ఒక దైవజనుడు తన హిస్టరీ, తన జీవిత కాలం అంతా ఏదైతే బలిపీఠం దగ్గర పెట్టి దేవుని దగ్గర తన జీవితాన్ని కరిగించుకొని సంపాదించుకుంటాడో దాన్ని ఒక్కసారి ఒక్క టచ్లో వాళ్ళకి వచ్చేయాలనుకుంటారు. విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాసిబుల్ ఆల్సో. యాక్చువల్గా ఆయన కలిగిందంతా రాదు, కానీ ఆయన కలిగిందంతా దేవుడు మీకు ఒక చిన్న ఒక పార్ట్ లాగా ఆయన మీ మీద ఇంపార్ట్ చేస్తాడు ఆయన. Amen. Hallelujah. Hallelujah. By which you can grab hold of it and multiply it and use it and make it work like how you have seen it working. అది ఏ రీతిగా పనిచేయటం మీరు చూసారో అది ఆ రీతిగా మీ జీవితంలో పనిచేసేలాగా మీరు చేసుకోవచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. So I don't have time to really take you to the scriptures. నేను మీకు అందరికి వాక్యం తెలుసు నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే యెహోవా ఆత్మ జోరాకు ఎస్తేలు మధ్య సంసోను రేపుచుండెను. What is that? The anointing summons for loneliness. దేవుని యొక్క అభిషేకం మిమ్మల్ని ఒంటరితనానికి పిలిచింది. వారిలో ఒంటరైన వాడు వీరిలో చేరక. Once you're anointed, once the anointing of the Holy Ghost comes upon you, He demands you to be separate. He demands you to come away with Him. నేను ఒకసారి ఒక వాక్యం చెప్పాను. అది ఏంటంటే పీపుల్ గాట్ రియల్లీ కొంతమందికి అర్థం కాని వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం చాలామందికి అర్థమవుతుంది, అర్థం కాలేదని. బట్ స్టిల్ దే వాంట్ టు లైక్ డిబేట్ విత్ యూ. ఒక సర్మన్ చెప్పాను, అదేంటంటే మ్యారీడ్ టు ద స్పిరిట్ అని, ఆత్మతో పరిణయము అని. ఇదేంట్రా బాబు కొత్త టీచింగ్ అన్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లిటరల్లీ మ్యారీడ్ అంటే అడుగు ఏదో ఉంటుంది. గంగిరెద్దులు తీసుకొచ్చి కొట్టి గుర్రం ఎక్కి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ పూలు పెట్టి అది కాదు. మ్యారీడ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే యు ఆర్ ఇన్ ఎ కవెనెంట్, యు ఆర్ యునైటెడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము అన్నారు. వాట్ ఈస్ దట్? కొయనోనియా ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్, విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంటర్ కోర్స్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్. ఆమేన్. Hallelujah. That sweet communion with the Holy Spirit.
సో మ్యారీడ్ టు ద స్పిరిట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ది ఫిజికల్ సెన్స్. చూడండి, ఆత్మ సంబంధమైనది ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ డైల్యూట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ వాటర్ ఇట్ డౌన్ టు ద ఫిజికల్ థింకింగ్, అది భౌతిక సంబంధమైన ఆలోచన తీసుకొని వచ్చేస్తే యూ లూజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్. మ్యారీడ్ టు ద స్పిరిట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే యూ లూజ్ యువర్ రైట్ టు లివ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ డెసిషన్. మనము మనంతటా జీవించటం ఆ హక్కుని కోల్పోతాం. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క ఆత్మే మనం నడిపించాలి. Are you all here with me? నేను కొన్ని మాటలు మాట్లాడచ్చో మాట్లాడకూడదో నాకు తెలియదు, కానీ యూజువల్గా చాలామంది పెళ్లి కానోళ్ళు దేంట్లో సెటిల్ అవ్వకోకుండా ఉంటారు. అంటే ఐఎమ్ నాట్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ది బార్, బట్ యూజువల్గా వివాహం అవ్వని వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వీళ్ళు నచ్చలేదు, వాళ్ళు నచ్చలేదు, వీళ్ళు నచ్చలేదు, ఇదే గోళ. విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు దేంట్లో కూడా దే డోంట్ గెట్ ఎంబైబ్డ్ విత్ ఎనీ ఎన్వైరన్మెంట్. దే ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు, చూడండి, దే ఆల్వేస్ ఫైండ్స్ ఫాల్ట్ విత్ పీపుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఉద్దేశమే జరగాలి. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ స్కూల్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్. రైట్? ఎవరు మాట్లాడట్లా? చేయకూడదు, ఎత్తలేండి, సాక్రిఫైస్ చేశారండి కాంప్లెక్స్. కమ్ ఆన్. Marriage is a school of adjustments and sacrifices. అబ్బో, వెనకాల వాళ్ళు చెప్పట్లేదు, మధ్యలో వాళ్ళు చెప్పట్లేదు. ఆల్రెడీ సాక్రిఫైస్ అయిపోయారా మీరు? సో అవి అవ్వని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ట్రయింగ్. ఇప్పుడు 5 years ఒకరితో వీళ్ళతో ఎక్కువ సాక్రిఫైస్ అయిపోతుంది కట్, అండ్ దెన్ ది నెక్స్ట్ 5 years దే కైండ్ ఆఫ్, దట్ ఇస్ ద గేమ్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ రైట్ నౌ. కానీ ఇనిషియల్గా ఏంటి అంటే మ్యారేజ్ ఈజ్ అబౌట్ సాక్రిఫైస్. అనాయింటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అబౌట్ సాక్రిఫైస్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అభిషేకం అంటే కూడా సాక్రిఫైస్. ఆమేన్. ఏంటిది అంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు గో అండ్ టేక్ దట్ ప్రేరణ. ప్రేరణ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వెరీ మైల్డ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ జెంటిల్. అది చాలా చాలా జెంటిల్గా ఉంటుంది. అది చాలా చాలా ఇట్ ఈస్ నాట్ వైల్డ్ ఎట్ ద బిగినింగ్. కానీ ఆ ప్రేరణను ఎప్పుడైతే మనము అంగీకరిస్తామో ది అనాయింటింగ్ విల్ గ్రో వైల్డ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, hallelujah. So once you are in the communion of the Holy Spirit, దేవుని యొక్క ఆత్మతో మనం కమ్యూనియన్లో ఉన్నప్పుడు see the steering wheel is given to the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. బండి ఐజక్ గారు చాలా అద్భుతమైన ప్రార్థన చేశారు. He was praying about this two things. He said, నీ కుమారుని నీ ఆత్మతో నడిపించి కొనిపోయావు, అది శోధించబడట కొనిపోయావు. నీ ప్రేరణ ఉంది, నీ శోధన, అక్కడ శోధన కూడా ఉంది తండ్రి అన్నాడు. సేవ అంటే ప్రేరణ ఉంటుంది, శోధన కూడా ఉంటుంది. There is leading and there is also temptation, a testing. See, before God really releases you into the full force of the anointing, దేవుడు ఆయన నడిపిస్తుంటాడు at the same time by the edge of the temptation. Amen. Hallelujah. Hallelujah. మా పాప మొన్న ఎగ్జామ్ రాయనంతా ఉంది. అవి అందరు రాయట్లేదు డాడీ, స్కూల్లో క్లాస్లో చాలామంది రాయట్లేదు, అది ఆప్షనల్ టెస్ట్. సో నేను రాయను అంటే నన్న ఆ టెస్ట్ రాయాలమ్మా.
ఎందుకు రాయాలి డాడీ అంటే, నీకు రాయాలని అనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని జయించడానికి రాయాలి. You have to write the test, not to write the test. You have to write this test to break the thought that is telling you that this test is not needed. Nobody is writing it. Nobody is attempting it. See, the optional. ఈ ఫీలింగ్ ని నువ్వు కిల్ చేయడానికి రాయాలి. Come on, are you all here with me? Are you all here with me? Are you all here? So the test ఏంటంటే రాసేది కాదు. ద రియల్ టెస్ట్ టెస్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆ టెస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు వచ్చే ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ వాటిని ఎదుర్కోవటమే పెద్ద టెస్ట్. ఇఫ్ యూ మీరు దాంట్లో పాస్ అయితే మీరు టెస్ట్లో పాస్ అయిపోతారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మీకు 2025 సంవత్సరం నుంచి 2075 సంవత్సరం దాకా కావలసిన జ్ఞానమునంతా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని దేవుని దగ్గర అడగాలి. విజ్డమ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 50 years. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. రాత్రి అందుకనే టేక్ ఏ బుక్, అందుకని దట్స్ ద రీజన్. బీ బోల్డ్ టు బీ ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీరు దేవుని బిడ్డగా మిమ్మల్ని మీరు కనపరుచుకోవటానికి బోల్డ్గా ఉండండి. ప్రతి క్రిస్మస్ పండగకి అదే శరీరానికి డిఫరెంట్ చీరలు, డిఫరెంట్ బట్టలు, డిఫరెంట్ సూట్లు వేసుకునే దానికంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇట్స్ ఎ సీరియస్ థింగ్. ఎందుకు చెప్పిన దాని గురించి? స్తుతించేదను రాత్రి గడియలలో నా అంతరింద్రియము నాకు బోధించుచున్నది ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. నేను అందుకని మైండ్ఫుల్నెస్ అని ఒక క్లాస్ చెప్పాను. మే యువర్ మైండ్స్ బీ యాక్టివేటెడ్ టుడే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ టు డౌన్లోడ్ ది విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. And the next words, తర్వాత వచ్చిన what does verse 8 says? సదాకాలము యెహోవా యందు నా గురి నిలుపుచున్నాను. Come on, this is what I call, this is what I want you to grab hold. అది ఏంటి అంటే practicing the presence of God. Amen. Practicing the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిని ప్రాక్టీస్ చేయటం. నేను చాలా చిన్న ఏజ్లో somehow God has given me the hunger for the presence of God, and I grabbed hold of 2 books that really changed my life. ఒకటి ఏంటంటే Kneeling Christian by an unknown author, and then another book is Practicing the Presence of God. Practicing the Presence of God by Lauren. Let me give his name. Yeah, by Lawrence. Practicing the Presence of God by Brother Lawrence. A powerful book. Kneeling Christian is very powerful. Unknown author ఎవరో కూడా తెలియదు. He wanted his name to be hidden. And then other book is Praying Height. దాని తర్వాత నేను Praying Height చదివాను. Praying Height is very powerful. Yeah, I mean, he's called the Apostle of Prayer. Very early age, God has given me that hunger. I somehow, చూడండి, మీకు హంగర్ ఉంటే దేవుడు మీకు కావాల్సిన మీ దగ్గర తీసుకొని వస్తాడు, ఆర్ మిమ్మల్ని ఆ డైరెక్షన్లో పెడతాడు. నేను అది చాలా బలంగా నమ్ముతాను నేను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. Practicing the presence of God. So I have set the Lord
continually before me. What is that? తెలుగు బైబిల్ ఏమని రాసింది? సదాకాలము యెహోవా యందు నా గురి నిలుపుచున్నాను. అంటే అది మనకి చదువు అంటే కొంచెం అంత ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతుందో కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు నాకు తెలియదు, కానీ అంత ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నట్టు కనిపించట్లేదు. గురి అంటే మనకి ఏంటంటే అది బాణం వేసి అట్లా అంటే యాక్చువల్గా నా మనస్సును నిలుపుచున్నాను అని అర్థం వస్తుంది. సదాకాలము యెహోవా మీద నా మనస్సు నిలుపుచున్నాను. I have set the Lord continually before me. Practicing the presence of God. See, anointing అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అందరి ఎదుట దేవుని యొక్క ఆత్మ మన ద్వారా చేసే కార్యములు కాదు, మనము ఏదైతే అతికించుకుంటా తిరుగుతామో అది అభిషేకము. See, the real definition of anointing is this verse. Setting the Lord continually before you. Hallelujah. 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 In 2025 lo, I want you to set your days, your times, your seasons of being alone with God. దేవునితో ఒంటరిగా గడపడం, at the same time నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు దేవుని గూర్చిన గమనము కలిగి ప్రవర్తించటం, జీవించటం. I'm telling you, it's not easy. అది ఈజీ కాదు, but at the same time it is not also difficult. అది డిఫికల్ట్ కాదు. Amen. The best example of this is Joseph. జోసెఫ్ పద్దాకల దేవుని యొక్క గమనం కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నాడు. యెహోవాకు విరోధంగా అంటే అఫ్ కోర్స్ నేను ఎందుకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనం చాలాసార్లు వి టేక్ ఇట్ ఫర్ టు షో ఇట్ ఎస్ అ రాంగ్ ఇన్సిడెంట్ చూపించడానికి, లేకపోతే మొరాలిటీ గురించి మాట్లాడి చూపిస్తాం కానీ, బట్ యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ స్టడీ జోసెఫ్స్ లైఫ్ అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే, అయితే యోసేపుకు యెహోవా తోడై ఉండుట పోతీఫర్ చూసాడు, and Potiphar saw that the Lord was with Joseph. What is that? Joseph is practicing the presence of God. Amen. Hallelujah. 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 అసలు యోసేపుకి ఎందుకు తోడై ఉన్నాడు? సో యోసేపు తోడై ఉండటం ఈయన ఎలా చూశాడు? నౌ లెట్ మీ టెల్ యూ, రేపొద్దున మీ ఆఫీస్లో పోతీఫర్ కూడా చూడగలడు. Come on, hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, పోతీఫర్ బాప్టిజం తీసుకోవాలా. పోతీఫర్కి ఇశ్రాయేలు దేవుడు తెలియదు, పోతీఫర్కి అబ్రహాము దేవుడు తెలియదు, పోతీఫర్కి అసలు దేవుడే తెలియదు, కానీ యెహోవా తోడై ఉండట చూశాడు. Come on, hallelujah. 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 నేను చెప్తున్నాను, చాలా మంది క్రైస్తవులు సువార్త చెప్పడం వల్ల రక్షణ పొందట్లా. అమ్మా ప్రభా, many of us, we are preaching the gospel and that's the reason people are not saved. Go and live the gospel. Come on, hallelujah. అలా నేను చెప్పొద్దు అనట్లేదు, ఖచ్చితంగా చెప్పాలి, ఖచ్చితంగా తెలియచేయాలి, ఖచ్చితంగా you must proclaim the gospel, you must preach the gospel to all creation. కానీ I want you to live a higher standard of life. మన ట్రైబ్ వాళ్ళు ఇంకొక స్థాయి జీవితాన్ని జీవించాలి. Amen. Hallelujah. అదేంటంటే కొందరు మాట్లాడినా చెప్పినట్టు ఉండదు. మన ట్రైబ్లో మన మౌనంగా ఉన్న గట్టిగా చెప్పినట్టు ఉంటుంది. Come on, hallelujah. 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 Practicing the presence of God. దేవుని యొక్క గమనం.
Oh boy, I mean, just being in the place of people who drink and smoke. పొగ తాగే వాళ్ళు, మద్యం సేవించే వాళ్ళ దగ్గర, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ఏసీ హాల్లో కనుక మీరు కొంచెంసేపు గడిపితే మీ బట్టలన్నీ ఆ వాసన వస్తాయి బయటకు వచ్చినప్పుడు. యూ స్మెల్ స్మోక్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అట్లాగే ఐ మీన్ చెప్పుల షాప్లో పనిచేసేవాళ్ళు, చెప్పుల కంపెనీలో పనిచేసేవాళ్ళు, మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? వెళ్ళలేదా? ఆ లెదర్ స్మెల్ ఎంత పంజెంట్గా ఉంటుందో చెప్పలేం. రైటో? అండ్ దెన్ తర్వాత ప్రింటింగ్ ప్రెస్ మీరు లోపల ప్రింటర్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఇంక్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసే ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్తే అసలు భయంకరమైన స్మెల్. అసలు అది ఎంత ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది, ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటేనే మిషన్ పనిచేస్తుంది అక్కడ. ఐ మీన్ ఆ ప్రింటింగ్, ఆ కలర్ మిక్స్ చేసి ఆ ప్రింటర్ దగ్గర, ఐ మీన్ యూ గెట్ లాట్స్ ఆఫ్ స్మెల్ దేర్. అదే ఆ కలర్ స్మెల్ అవన్నీ. రైట్ రాంగ్? అందరినీ విచిత్రంగా చూస్తున్నారు. And then if you go to certain places who are working, పని చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ వృత్తులు చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఆ వృత్తి తగిన ఆ స్మెల్ ఆఫ్ వారికి కమ్మేసి ఉంటుంది. Let me tell you, there is a fragrance of the lily of the valley. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ఆయన 10,000 అతి సుందరుడు, అతి కాంక్షణీయుడు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is a fragrance of the presence of God. Amen. I don't literally feel like a smell అని నేనేమో I don't go into little physical about it. కానీ దేవుని సన్నిధిలో గడిపి ఉన్నవాళ్ళు, see, when they come out, they carry certain presence with them. They carry the aura. Amen. It's just like, I mean, చిన్నప్పుడు నేను ఆడుకునేవాడిని, మా ఫ్రెండ్స్ ఆడుకునేవాళ్ళు. I mean, నా డ్రీమ్ అది మ్యాగ్నెట్స్ కొనుక్కుందామని. దొరికి కాదు అక్కడక్కడ మీ తర్వాత నేను డబ్బులన్నీ పోగు చేసుకొని వెళ్ళి మ్యాగ్నెట్స్ కొనుక్కున్నాను. తెలుసు కదా, రెడ్ కలర్ మ్యాగ్నెట్ బార్స్ ఉంటాయి, అండ్ దెన్ షేప్లో ఇంకోటి ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో కొన్ని ఉంటాయి, అండ్ దెన్ 2 మ్యాగ్నెటిక్ బార్స్. యాక్చువల్గా కొనిపించి తెప్పిద్దాం అనుకున్నాను నేను ఈరోజు. అండ్ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇసుకలో పెట్టామనుకోండి, ఏమొస్తుంది? పేపర్ పెట్టి ఇసుకతో పెడితే ఎవరు ఆడుకోలేదా? ఆడారా? కాస్త ఆడిన వాళ్ళు చేతులు చూపిస్తే నాకు కొంచెం ఆడిన వాళ్ళకి మార్కులు రాలి, అందుకే నేను ఫిజిక్స్లో. ఆడారా? ఎంత గుడ్డు పిన్నులు తీసుకొని వచ్చి పెట్టి, బెల్ పిన్స్ పెట్టి, దాన్ని అది పెట్టి, దాన్ని నేనేం చేసేవాడిని అంటే, మా తాతయ్య దగ్గర చిన్న మేకులు ఉండేవి, పొట్టు మేకులు, ఇంత బ్లాక్ కలర్, తెలుసు కదా. ఆయనకి ఎందుకుండే ఏంటి, చెప్పులకి వాటికి కొడతా, లేకపోతే మెషిన్ ఉంటుంది కదా పద్దాకల, అది దానిపైన ఏదో లేచిపోతే ప్లైవుడ్కి వాటికి కొట్టడానికి వాటికి పెట్టుకునేవాడు మా తాతయ్య. ఆ చిన్న చిన్న మేకులు తీసుకుని వీటికి మ్యాగ్నెట్కి పెట్టి దాన్ని గీకి దాన్ని తీసి ఇంకో దానికి పెడితే అది కూడా లేపుతా ఉంటే ఆ పిన్స్ లెగుస్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందపడిపోయేవాడు నేను. హలో, did anybody play? Yes. మా ఇంటి పక్కన పార్క్ ఉంది. అప్పట్లో అందరి బిల్డింగ్స్ కావన్నమాట. అదే క్లాస్లో ఇది మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఏదో మాకు స్కూల్లో చూపిస్తే నేను తీసుకొని వచ్చి అది పాక ఎప్పుడు తగలబడిద్దా అని చెప్పి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటే అది ఎక్కడ రాదే, అది దానికి సరే అని చెప్పి దగ్గరలో పేపర్ పెట్టేస్తే పేపర్ తగలబడుతుంది, కానీ అది
అది తగలపడ్డ డిస్టెన్స్ ఎక్కువైపోయింది. హలో, మీరు ఏమైనా చేశారా? ఈగలను పట్టుకొని వాటిని పెట్టి ఇటు పోందే. ఎవరు మాట్లాడట్లా, అందరూ అభిషేకంలో ఉన్నట్టున్నారు. Did you do that? Yes. పనికి మాల గుండు సూది, చిన్న పొట్టిమేకు, బీయింగ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ can be magnetized. You being in the presence of God. Come on, hallelujah. Hallelujah. Oh, you being saturated in the presence of God. Oh, continually. I have said the Lord continually. Oh, I have said the Lord continually. మీరు కంటిన్యూઅల్లీ, నేను చెప్తున్నాను దానిని, ఐ వాంట్ యు టు ఫాలో లిటరల్లీ. మీరు దాన్ని లిటరల్గా ఫాలో అవ్వాలి. మీరు దాన్ని దేవుని మీ ఎదుట పెట్టుకొని, ఆల్వేస్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ విత్ యూ. See, what you are conscious of is what you will manifest. మీరు దేని గురించి అయితే గమనం కలిగి ఉన్నారో దానిని మీరు మేనిఫెస్ట్ చేస్తారు, దానిని ప్రత్యక్షపరుస్తారు. If you are conscious of the presence of God, you will manifest the presence of God. Hallelujah. 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 I mean, that was the time that I was filled with the Holy Spirit. నాకు తెలిసింది ఏం లేదు. I wanted that presence, the anointing of the Holy Ghost. దేవుని యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉన్నప్పుడు నేను అనుభవించి ఆ ప్రెజెన్స్కి అడిక్ట్ అయిపోయాను. సో దానికోసం నేను ఏం చేసేవాడినంటే అన్నిటికంటే దూరంగా వెళ్ళిపోయి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని I just used to say, Holy Spirit, I am here. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. And then ఆయన సన్నిధి నేను దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. If I don't feel anything filling up my room, I used to tell everything that has happened in my college. నేను ప్రార్థన చేసి ముగించిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర మొదలుపెట్టిన, లేకపోతే రూమ్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టిన ప్రతి అడుగు నుంచి ఆ రోజు జరిగిన ప్రతి ఈవెంట్, మళ్ళీ బ్యాక్ నేను రూమ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏమేం జరిగింది అన్నీ చెప్పాను. ఆఖరికి ఆ సర్వీస్ ఆటోలో వాళ్ళు పెట్టే పాటలు కూడా చెప్పాను నేను. I used to tell everything. ఎందుకంటే నా భయం ఏంటి అంటే, if the Holy Spirit is so intimate with me, if there is anything that he doesn't like, నేను ఇవన్నీ చెప్పేసాను అనుకోండి, ఆయనకు తెలుసు కదా, ఆయనకు తెలుసు, నేను చెప్పేసాను అనుకోండి, మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏమి ఉండకూడదు. See, my job is not to tell everything that he doesn't know. My job is only the relationship. I want relationship. ఈ రిలేషన్షిప్ దేని వల్ల ఇది అవ్వకూడదు. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. అక్కడ కొంటాను గబుక్కునే అబ్బాయి వచ్చి మీ ఆవిడతో మాట్లాడతాను, ఏంటి బాగున్నావా, సెల్ఫీ దిగుతా ఉన్నాడు అనుకోండి, జస్ట్ ఊరికినే సరదాగా, అమ్మా ప్లీజ్ జస్ట్ అక్కడ చూసారు. వాట్ డస్ యువర్ హస్బెండ్ ఎక్స్పెక్ట్? యువర్ హస్బెండ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ యూ టు టెల్ వాట్ యు బోత్ ఆర్ డూయింగ్. మీ హస్బెండ్ రాగానే ఏంటి అలా ఉన్నారు, మొహం అలా పెట్టుకున్నారు ఏంటి, ఆల్రెడీ అర్థమైంది ఆయన ఇంత సొరకాయ మొహం అలాగే అవుతుంది, ఈయనతో ఏంటి మా ఆవిడ ఫోటో దిగుతుంది అనుకుంటాడు. ఏంటి అలా పెట్టి, మా తమ్ముడు వాళ్ళ క్లాస్మేట్ వాడు, అవునా, వాడు అక్క అని వచ్చాడు, సో ఫోటో దిగుతాను అక్క, ఇంట్లో అమ్మకి చూపిస్తాడు, సరే దగ్గర అన్నాను. ఇది కొంతమంది ఏం చేస్తారు, నీకేం చెప్పాలి, మీరు ఫోన్ చూపిస్తున్నారా, మీరు ఎవరితో దిగుతున్నారో ఆఫీస్లో, ఇక అయిపోయి కొంప కొల్లేరు. చాలా మంది చిన్నగా పోయేదాన్ని అక్కడ దాకా తెచ్చేస్తారు, కోర్టు దాకా తెచ్చేస్తారు. So just like that for the relationship, how you explain it. I used to tell the Holy Spirit, maybe నేను పలాంది నా మైండ్లోకి వెళ్ళటం వల్ల, నేను నా ఆలోచన రావటం వల్ల, maybe Holy Spirit did not like it, maybe he did not enjoy that conversation, maybe he did not enjoy my thought, enjoy this thing. So I used to tell everything. ప్రతిది కూడా దేవునికి చెప్పేవాడిని. నా హార్ట్ ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత I sense the mighty anointing of the Holy Spirit
coming like a rushing wind. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సెన్స్ అనుకుంటారు. నో, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సెన్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్. యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటిమసీ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh boy, the Lord used to talk to me at different things. "2025, set the Lord continually before you." Amen. Continually. మీరు సెట్ ద లార్డ్ అంటే మీకేమో అర్థం అవట్లేదేమో. హీ ఈజ్ ద హీలర్, హీ ఈజ్ ద ప్రొవైడర్, హీ ఈజ్ ద రాక్ దట్ ఫాలోడ్ ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్ 40 సంవత్సరములు వెంబడించిన రాయి ఆయన. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సమకూర్పు ఆయన, రక్షణ ఆయన, విడుదల ఆయన. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దీవెన ఆయన, ప్రొటెక్షన్ ఆయన. హీ ఈజ్ ది కాన్స్టెంట్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. Hallelujah. See, once you set the Lord before you, అంతే అయిపోయింది మీ లైఫ్ అంతా. Amen. Hallelujah. అదేదో నీ దేవుని మీద మీ మనసు ఉంచుకోవడం అంటే అది కాదు. See, I'm talking even beyond that. He is. See, చూడండి, మైండ్ని ఆయన మీద ఉంచుకోవటం కనుక మనం చేస్తే to the longest degree you can. అప్పుడు ఏమైందంటే ఒక్కొక్క పొర ఆయన తీసేస్తూ ఉంటాడు. థింగ్స్ దట్ వర్ బ్లాకింగ్ యూ టు రిసీవ్ ది అనాయింటింగ్, థింగ్స్ దట్ వర్ బ్లాకింగ్ యూ టు రిసీవ్ ది టు రిసీవ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. జ్ఞానం అవ్వచ్చు, స్వస్థత అవ్వచ్చు, విడుదల అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంక ఏదన్నా అవ్వచ్చు. అది ఏదైతే బ్లాక్స్ ఉన్నాయో మీరు మీ మనస్సును ఆయన మీద ఉంచటం వల్ల, మీరు ఆయనని మీ ఎదుట ఉంచుకునటం వలన అది ఒక్కొక్కటి అది పొరపోతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ యూ విల్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. The next verse, తర్వాత వచనం. Come on, let's quickly read it. ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుక, ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను. Oh boy, hallelujah, hallelujah. ఇప్పుడు దావీదు సెట్ చేసుకున్నాడా, ఆయన ఉన్నాడా? చెప్పండి సిస్టర్. చెప్పాలి అందరు, వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు, మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు, రాకెట్ సైంటిస్ట్, బైబిల్ థియాలజియన్స్. కమాన్, దేవుడు ఉన్నాడా లేకపోతే దావీదు సెట్ చేసుకున్నాడా? కమాన్ అందరు చెప్పాలి. వెనకాల ఏదో ఒకటి సెట్ చేసి తొందరగా, మేము లేటుగా వచ్చాం, మేము తొందరగా అక్కడ చెప్పాలి. వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. ఎవరో దేవుడు అన్నట్టు వినపడింది నాకు. చెప్పండి గట్టిగా, ఏం పర్వాలా. దేవుడే ఉన్నాడు. ఓ ఓకే. దావీదు సెట్ చేసుకున్నాడా, దేవుడు ఉన్నాడా? చెప్పాలి. దేవుడే ఉన్నాడనే వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు చూపించండి. మళ్ళీ ఇదొకటి కాదు సార్, పోనీ చెప్పలేరు, మరి చేతులు కూడా చూపి, లేకపోతే ఇంక నేనేం చేయాలి? నాకు విచిత్రమైన విషయం ఏం చెప్పమంటారా, అంత మహోన్నతుడైన దేవుడు మనం ఆయన్ని ఎలా చూస్తే అలా అయిపోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన. దావీదు అంటున్నాడు, ఐ సెట్ ద లార్డ్ కంటిన్యూઅల్లీ బిఫోర్ మీ. నీ దేవుడు నా ఎదుట నా మనస్సుని యెహోవా మీద నా గురిని నిలుపుచున్నాను అని చెప్పి ఆయన నా కుడిపార్శ్వమందు, ఆయన కుడిపార్శ్వమందు ఉండటం ఏంటి? Hallelujah. 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 రేపు 21st ట్రంప్ is gonna sworn in the White House.
సపోజ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి ఇంట్లో మీరు ఉన్నట్లయితే, లేదు మీ కుడిపార్శ్వమున అంత పెద్ద మనిషి ఉంటే ఏంటి మీ పరిస్థితి? వాట్ ఈజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లైక్? కమాన్. ఒక దేశ ప్రధాన మంత్రి అంత గౌరవమైన, అంత పవర్ఫుల్ పోస్ట్లో ఉన్న ఆయనతో సహవాసం కానీ, లేకపోతే ఇఫ్ హీ ఈస్ ఎట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్, వాట్ ఈజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్? మీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలి. అది ఏంటి అంటే, ఆయన మన కుడిపార్శ్వమున ఉన్నాడు. సో వీ లవ్, ఆనర్ ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ and everybody that were working for people. ప్రజల కోసం పనిచేసే ప్రతి నాయకుని మనం గౌరవిస్తాం, ప్రతి గవర్నమెంట్ని గౌరవిస్తాం, ప్రతి ఒక్కరికి సహకరిస్తాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకని అంటే, ఐ స్టార్టెడ్ టు సీ లైఫ్ ఇన్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ యాంగిల్. అదేంటి అంటే, మనము వీ బిలాంగ్ టు ఎన్ అదర్ కంట్రీ ఆర్ అదర్, మనం ఈ లోక సంబంధమైన వారం కాము. వీ బిలాంగ్ టు ఎన్ అదర్ నేషన్, వీ బిలాంగ్ టు ఎన్ అదర్ వరల్డ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మన రాజు యేసయ్య. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. వీ బిలాంగ్ టు ఎన్ అదర్ కింగ్డమ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఓ బాయ్, మన దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళిపోవాలి చెప్పమంటారా? ఆయన మన కుడి పార్శ్వన వచ్చి కూర్చునే, అమ్మో దాన్ని ఎలా మాట్లాడాలి కూడా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఎలా మాట్లాడాలి కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు దానికి ఆ మాట. అది చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తూ ఉంది. సమస్తమును సృష్టించిన ఆయన, సమస్తమునకు అధిపతి అయిన ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందున్నాడు గనుక నేను, అంటే మనల్ని ఏమైనా కదిలించాలంటే పరలోకం యొక్క గవర్నమెంట్ని కదిలించాలి. మనల్ని కదిలించాలంటే the people of the presence, come on, you must be the person of the presence of God. You must be the person of the presence. అంటే మీరు దేవుని సన్నిధి, this cannot be separated. If somebody meets you, they must encounter the presence of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May God give you that hunger. Amen. Amen. Hallelujah. What to expect from the anointing? In the unquestionable wisdom. Number 2, unquestionable dominion. మీరు ఖచ్చితంగా ఏలాల్సిందే. You need to reign and rule over everything that is trying to oppress you. మిమ్మల్ని అణిచివేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రతి అధికారము, ఆధిపత్యము, ప్రతి శక్తి మీద మీరు జయము చూడాల్సిందే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. అన్క్వెషనబుల్ డొమినియన్. అందుకనే ఎవరు కదిలించలేకపోయారు యోసేఫ్ని. చెరసాలలో వేశారు, కానీ చెరసాల నాయకుడు అయిపోయాడు. He became the overseer. Because once you have the anointing, you can only dominate. You cannot be dominated. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. నేను చెప్తున్నాను, మీకు ఎక్కడ లేనంత బోల్డ్నెస్ ఉండాలి, ఎక్కడ లేనంత ధైర్యం. You must draw it from, దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది అది. Hallelujah. What does it say? ఏమని రాయబడి ఉంది? ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను. I will not be shaken. I will not be shaken. I will not be shaken. I will not be shaken.
Come on, I will not be shaken. Will not be shaken. ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందున్నాడు. ఇఫ్ ఐ క్యాన్ సే ఇట్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ, నేను రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఏమైనా చెప్పగలిగితే ఏంటి అంటే అర్థం ఏంటంటే, అంతా ఆయన కింద ఉంటే, ఆయన సన్నిధిలో ఉన్న వారికి ఆయన వేటి మీద ఆధిపత్యం కలిగి ఉన్నాడో వాటన్నిటినీ దేవుడు వారికి అప్పగిస్తాడు. That's a very powerful statement. If I had to go, the best example is Moshe. నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును. My presence shall go with you and I will give you rest. నీకు విశ్రాంతి, మీకు నెమ్మది ఇస్తాను, నీకు సమాధానం ఇస్తాను అన్నాడు. My presence shall go with you, but my presence, నా ప్రజలను ఇశ్రాయేలుతో నేను రాను కానీ నేను నీతో వస్తాను. My presence shall go with you. దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఎంత గొప్పదో చెప్పలేరు. అయితే నీ సన్నిధిని మాతో కూడా రాని ఎడల ఇక్కడి నుంచి మమ్మల్ని తోడుకొని పోవద్దు అని అంటాడు ఇమ్మీడియట్గా. యాక్చువల్గా అనింది ఏంటి? నా సన్నిధి ఇశ్రాయేలుతో రాదు, నీతో వస్తుంది. ఇప్పుడు మోషే ఎవరి కోసం వచ్చాడు? ఇశ్రాయేల్ కోసం. అంటే వాళ్ళతో రాదు కానీ మోషేతో. సో మోషేతో దేవుని సన్నిధి వస్తే, మోషే ఇశ్రాయేల్తో వస్తే, ఇశ్రాయేల్తో దేవుని సన్నిధిని, యూ మస్ట్ బి ద యాక్సెస్ పాయింట్ ఫర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. Hallelujah. 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 నేను ఇక్కడ 2 మాటలు చెప్పేసి నేను ముగించేస్తాను. ఆయన నాకు కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు కనుక నేను కదల్చబడును. నా వర్స్ 9, 9వ వచనం. అందువలన నా హృదయం సంతోషించుచున్నది. ఓ కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. 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 అందువలన నా హృదయం సంతోషించుచున్నది. ఎందువలన? బికాస్ ద లార్డ్ ఈస్ ఎట్ మై రైట్ హ్యాండ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. You cannot be anointed and be depressed. Amen. మీరు అభిషేకించబడి డిప్రెషన్లో ఉండలేరు. Come on, hallelujah. మీరు అభిషేకించబడి దిగులు విచారంలో ఉండలేరు. మీరు అభిషేకించబడి you cannot be in a pity party. అంటే కొంతమంది పద్దాకలు నాకెవ్వరు లేరు, నాకేం జరుగుతుంది, నాకేదో అయిపోతుంది, నాకు ఆందోళనగా ఉంది, నాకు అదొక రకంగా ఉంది. కొంతమందికి ఏంటంటే ఏ రకంగా ఉండదు, అదే ఒక రకం. పోనీ అడిగితే ఎలా ఉందంటే అదే చెప్పలేకపోతున్నాను బ్రదర్, అది చెప్పలేకపోతున్నాను అంటే మనకు అర్థమైంది ఏంటిదని, ఇదొక రకం అని. కొంతమంది బాధ ఏంటంటే అన్నీ బాగున్నాయని వాళ్ళ బాధ. నిజంగా చెప్తుంది, సీరియస్లీ. అన్నీ ఉన్నాయి అని ఒక బాధ. ఎందుకున్నాయి నాకు? May the Holy Spirit anoint you today, where you will have no place for depression or disappointment. Amen. Hallelujah. అందువలన నా హృదయము సంతోషించున్నది, నా ఆత్మ హర్షించున్నది, నా ఆత్మ హర్షించున్నది, నా శరీరము కూడా సురక్షితంగా నివసించుచున్నది. Come on, healing in the presence of God. Come on, healing in the presence of God. What to expect from the anointing? Joy, ever increasing joy. Amen. Hallelujah. 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 And number 4, దాన్ని నేను హీలింగ్ అనగానే ఎండ్లెస్ లైఫ్ అంటాను నేను. ఎండ్లెస్ లైఫ్, ఎండ్లెస్ లైఫ్, నశింపజాలని జీవము. You partake into the life of God. Amen. Hallelujah. 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 ఇదివరకు స్టోరీస్ ఉండేవి.
ఆ స్టోరీస్ ఏం చెప్పమంటారా? ఆ స్టోరీస్ని జనాలు నమ్మలేరు ఇంకా కూడా. కొంతమంది పరిశుద్ధులు వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ శరీరం కుళ్ళిపోకుండా అట్లాగే ఉండిపోయింది. ఎందుకంటే ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ దే క్యాప్చర్డ్ ఇన్ దేర్ మోర్టల్ బాడీ ఈజ్ స్టిల్ సో పవర్ఫుల్. దేర్ బాడీస్ వర్ నాట్ డికేడ్. బ్రదర్ ఏదో చెప్పేస్తున్నారు అనుకుంటున్నా, అందుకే నేను చెప్తున్నా. And some of it comes from the Catholic tradition. వాళ్ళ హెయిర్ ఇంకా గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది, వాళ్ళ ఫింగర్స్ ఇంకా నెయిల్స్ ఇంకా గ్రో అవుతూనే ఉంటారు. they say actually the thing is not about them, it's about the people. You see, about the presence that they captured. దేవుని యొక్క సన్నిధి దాన్ని క్యాప్చర్ చేసేసారు వాళ్ళు. The best example is the tomb of Elisha. సమాధిలో ఆ సైనికుడు చచ్చిపోయిన పడేస్తే he came back to life. యాక్చువల్గా దేవుని సేవకుడు ప్రవక్త చనిపోయాడు, కానీ that place has captured the presence of God. The endless life. Amen. Hallelujah. 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 అంటే వీటిని I don't want to make it a doctrine and take it to another level. చాలా మంది దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళిపోయి దేవుని యొక్క వాక్యానికి వాటికి ప్రాముఖ్యత తీరు కానీ, బట్ at the same time what I'm trying to say is there is an endless life that flows from him, from the presence of God. ఆ ఎండ్లెస్ లైఫ్ అంటే దాంట్లో హీలింగ్ ఉంది, దాంట్లో రెస్టరేషన్ ఉంది, దాంట్లో రికవరీ ఉంది, దాంట్లో సైన్స్ అండ్ వండర్స్, మిరకల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. And then the next thing తర్వాత, ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళంలో విడిచిపెట్టవు, నీవు నా ఆత్మను పాతాళంలో విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవు, నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవు, మార్గము నీవు నాకు తెలియజేసేదవు, జీవ మార్గము నీవు నాకు తెలియజేసేది. Of course this is the messianic psalm. This is the psalmist is impersonating our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషం కలదు, నీ సన్నిధిని సగం సంతోషం కలదు. కమాన్, ఎంత సంతోషం, ఎంత సంతోషం. కొంతమంది ఏం చేశారంటే సంతోషం తీసేసి ఇక్కడి నుంచే పెట్టారు అనుకుంటా. నాకు ఇప్పుడు లైట్ వెలిగింది సంపూర్ణమ్మ అని. ఆ సంపూర్ణం దేంట్లో సంపూర్ణమో తెలియదు. మీరు చూసారమ్మా, చిన్నప్పుడు మా చర్చిలో ఒక ఆంటీ ఉండేవాళ్ళు, ఆంటీ పేరు సంపూర్ణమ్మ. నేను ఆవిడకి కంప్లీట్ ఆంటీ అని పేరు పెట్టా, అంటే ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. మీరు ఎవరు వినలేదా పేరు? విన్నారా? మరి చేతులు చూపించండి, మీరు అన్నం పెడతాను. నాకు ఒక్కడికి ఇలాంటి వెరైటీ పేర్లు వినపడితే నాకు భయం వేస్తుంది. నాకు అసలు దేంట్లో సంపూర్ణం? హల్లెలూయా. నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం కలదు, సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు, నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు. సంపూర్ణమైన సంతోషము, and నిత్యము సుఖములు కలవు. Hallelujah. Hallelujah. There are pleasures forever. In your right hand there are pleasures forever. Amen. Hallelujah. In your presence is fullness of joy. ఇంకోటి, యూ విల్ మేక్ నోన్ టు మీ ద పాత్ ఆఫ్ లైఫ్. జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియచేసేదవు. నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు, నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు. Hallelujah. Hallelujah. What do you expect from the anointing? You must expect extravagant joy, unspeakable joy. Amen. Hallelujah. 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 First they చెప్పిన unquestionable wisdom, and number 2 unquestionable dominion, and then ever increasing joy, ever increasing joy, and then endless life. either చెప్పమంటారా వద్దంటారా?
endless pleasures. Amen. Hallelujah. నిత్యము సుఖములు కలవు. కమాన్, హల్లెలూయా. నిత్యము సుఖము ఏంటి అంటే చెరసాల్లో ఉన్న నిన్ను మాత్రం లీడర్గానే చూస్తారు. Hallelujah. కమాన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అపాయములో ఉన్నను భయం లేని వారము కాదు. తరమబడుచున్నను దిక్కులేని వారము కాము. తర్వాత పడద్రోయబడినను నశించిన వారము కాము. తర్వాత శ్రమపడుచున్నను, ఆ మాట కావాలి, శ్రమపడుచున్నను. సో లగ్జరీ ఏంటి? ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. శ్రమ వస్తూ ఉంటుంది, ఇమ్మీడియట్గా దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోవాలి, ఇరికింపబడం. అపాయం వస్తుంది, దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోవాలి, ఉపాయం వస్తుంది. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. తరం పడుచున్నాం, ఇమ్మీడియట్గా దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోవాలి. వచ్చినోడికి మీరు కనపడరు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇది ప్లెజర్ మనకి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నిత్యము endless pleasures. Amen, hallelujah. What do you expect from the anointing? These are the things you must expect. మీరు దేవుని సన్నిధి నుంచి, దేవుని అభిషేకం నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అదేంటంటే ఐ విల్ హ్యావ్ అన్క్వశ్చనబుల్ విజ్డమ్, అన్క్వశ్చనబుల్ డొమినియన్, అండ్ దెన్ ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్ జాయ్, ఎండ్లెస్ లైఫ్, అండ్ దెన్ ఎండ్లెస్ ప్లెజర్స్. నిత్యము సుఖములు. వెల్కమ్ టు ది కంట్రీ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, hallelujah, hallelujah. Welcome to the country of the Holy Spirit. So in 2025, as I lay my hands upon you, the anointing of God will come upon you, and the Holy Spirit will drive you into these 5 areas. Amen. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. మీకు ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద పవర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ విల్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఆమేన్. ఇదంతా ఎల్కేజీ వర్షనే చెప్పాను నేను ఇదంతా. ఆమేన్. మీరందరూ బైబిల్ మూసేస్తే కొంచెం గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ చెప్పేసి ముగిస్తాను నేను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దాని అర్థం ఏంటంటే నీ గిన్నె నిండి పొరలాలి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీ గిన్నె ఎండిపోయిందా, దాని అర్థం ఏంటంటే మీ తల ఎండిపోయిందని అర్థం. ఇమ్మీడియట్గా మీ తల తీసుకెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో పెట్టండి, కాస్త తడిసిద్ది. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. అది తడిసిందా, మీ గిన్నె నిండి పొరలిద్ది. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బ్రదర్, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకే అన్ని సీట్లు వస్తున్నాయి, అన్ని వాళ్ళకే జరుగుతున్నాయి, అన్నీ ఇదే జరుగుతున్నాయి, అన్నీ ఇదే ఉంటున్నాయి, నాకు మాత్రం ఏమీ లేదా? ఓకే, నువ్వు యెహోవా మందిరంలో నివసించగోరితే ఆయన నీ శత్రువులు ఎదుట భోజన బలను సిద్ధపరుస్తాడు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మిస్సెస్ కృప అండ్ దెన్ మిస్సెస్ క్షేమము నీ వెంట పరిగెత్తుకుంటా వస్తాయి. Or sister Krupamma and their sisters Kshemam. Come on, hallelujah. Krupakshemamu, 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 Krupakshemamu. Abba, ఇది ఎంత భయంకరమైన మాట నేను చెప్పలేను. This is the anointing. This is what anointing will do. కృపాక్షేమము. ఈ మామూలు మాటలు కావు ఇవి. నేను మొన్న చెప్తా ఉన్నాను. హిస్ నేమ్ ఇస్ చంద్రన్, CEO of a company. డైరెక్ట్గా 150 మంది పనిచేస్తున్నారు ఆయన కింద. టోటల్గా 350 మంది అంటే ఇండైరెక్ట్గా. హోల్ ఫ్యామిలీ కిల్డ్ ఇన్ ఏ కార్ క్రాష్. అది కూడా ఆయన రోడ్లో స్ట్రైట్గానే ఉన్నారు. పక్క రోడ్లో వెళ్తున్న వెహికల్ వచ్చేసి పడిపోయింది. ఈ రోజున మనుషుని యొక్క లైఫ్స్ వీ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్, అన్ప్రెడిక్టబుల్ లైఫ్స్.
a car which is proudly declared as the world's safest car, Volvo XC90, చిన్న రేకు ముక్కలాగా అయిపోయింది. ఎంత బాధ అనిపించిందో చెప్పలేను నేను. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీరు అనుకోవచ్చు దేవుని సన్నిధిలో ఎందుకు గడపాలి, అబ్బా ఎందుకు అంతసేపు కూర్చోవాలి, లేకపోతే ఎందుకు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి. లెట్ మీ టెల్ యూ, నీకు కృప క్షేమం కావాలి. Come on. Hallelujah. Hallelujah. బ్రదర్ అంటే ఏంటి, మీరు ఏం చెప్తున్నారు? యాక్సిడెంట్లు అవ్వని చెప్తున్నారా, లేకపోతే ఇవన్నీ జరగవని చెప్తున్నా? అది చెప్పలేదు. వాటన్నిటిలో కూడా దేవుడు నిన్ను బయటికి తీసుకురాగలడు. Come on. Hallelujah. నీ ఎముకలలో ఒక్కటి కూడా విరిగిపోదు. Come on. విరిగిపోకుండా ఆయన కాపాడతాడని చెప్తున్నా, కాపాడగలడని చెప్తున్నా. Hallelujah. అగ్ని మధ్యలో ఆయనని నడిపిస్తాడని చెప్తున్నా, జలముల మధ్య ఆయనని నడిపిస్తాడని నేను చెప్తున్నా. Amen. Hallelujah. See, I'm not telling your life is, you don't have any oppositions or struggles. But I'm talking, నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే వాటన్నిటి మధ్యలో దేవుని యొక్క సుఖాలు ఉన్నాయి. Hallelujah. Hallelujah. There were pleasures in his right hand. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఆయన నీ తోటి వారందరికంటే ఆయన నిన్ను హెచ్చించును. ఎందుకంటే ఆనంద తైలముతో ఆయన అభిషేకించును. ఎందుకంటే నువ్వు నీతిని ప్రేమించి దుర్నీతిని ద్వేషించావు కనుక. The Lord has lifted your head above all your contemporaries, all your friends. Now what is that you need to expect in 2025? Or what is that you need to expect from the anointing? నీ తోటి వారందరికంటే నీ తల పైనే ఉండాలి. Come on. Hallelujah. 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 నాకు తెలిసి మీలో కొంతమంది రాకెట్ సైంటిస్టులు ఉన్నారండి. ఆ ఊరికి నీ తల ఎందుకు పైన ఉంటుంది? ఆ నీతిని ప్రేమించాలి, దుర్నీతిని ద్వేషించాలి. మరి అది చేయక ఏం చేస్తావు? Come on. You do that thing. Amen. Hallelujah. నువ్వు నీతిని ప్రేమించు. Amen. Hallelujah. దుర్నీతిని ద్వేషించు. And then believe God for the anointing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Stand for God. Stand for the word of God. Stand for the promises of God. Amen. Hallelujah. 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 Now, ఇది పద్దాకల ఆయన్ని నా మైండ్లో ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు అందరి క్వశ్చన్ అదే. అందరి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను పద్దాకల దేవుని 24 గంటలు నేను ఎట్లా సెట్ చేసుకోగలను బ్రదర్? ఎస్, బాగానే ఉంది, కానీ నిత్యం నేను ఎట్లా సెట్ చేసుకోగలను ఆయన అంటే ఇట్లాగా. So when I am praying in the Holy Ghost, come on, hallelujah, నా మనసు, it is connected to him. Come on, hallelujah, my spirit is involved. Amen. Hallelujah. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడంటే, pray at all times with all prayer. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మలో ప్రార్థన చేయుచుండుడి. Come on, hallelujah. ఎల్లప్పుడు. Yes, you can do it ఎల్లప్పుడు. Yes, you can do it ఎల్లప్పుడు. Amen. Hallelujah. Continually pray in the spirit. See, that's how you set the Lord continually before you. Hallelujah. Come on, hallelujah. Now once you set the Lord continuously before you, ఆయన మీకు జ్ఞానమును ఇస్తూ ఉంటాడు, జీవ మార్గములు ఆయన మీకు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. Come on, hallelujah. Hallelujah. Maybe మీ బిజినెస్ ని చేయటం ఆపేసేసి మీకే దేవుడు ఒక 10 ఆటోలు ఇస్తాడేమో బ్రదర్. I'm just sensing your age to go around is over. May God bless you with a business idea. Come on. Come on, come on somebody. Hallelujah. 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 Your days of having a low head is over. మిమ్మల్ని ఎవరు రికగ్నైజ్ చేయట్లేదంటే అర్థం ఏంటి అంటే మీరు అభిషేకించబడలేదని అర్థం. మీతో ఎవరు గొడవ పెట్టుకోవట్లేదంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు అభిషేకించబడలేదని అర్థం. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Are you all here with me? మీకు సమస్యలేమి లేవంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు అభిషేకించబడలేదని అర్థం. హలో, ఆర్ యు ఆల్ హియర్? ఆర్ యు ఆల్ హియర్? ఆర్ యు ఆల్ హియర్? ఆర్ యు ఆల్ హియర్? మీకు అందరూ ఇప్పుడు అభిషేకం గురించి నేను గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ చెప్తానంటున్నా కదా.
చాలా మందికి ఏంటంటే ఇది అభిషేకం అంట, ప్రేయర్ ఆయిల్, మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రేయర్ ఆయిల్ పంపిస్తారా? మీకేమి ఇబ్బందులు లేవంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు అభిషేకించబడలేని అర్థం. అభిషేకం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఉన్న దయ్యాలన్నీ దేవుడు మీ దగ్గర తీసుకొని వచ్చి సమస్యని మీ ఎదురు పెట్టి వీడిని ఏం చేస్తావు వచ్చాయి నేను చూస్తా అని చెప్పడమే అభిషేకం. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. సాతాను నువ్వు ఏం చేస్తావు వచ్చాయి, ఇదిగో అభిషేకించాడు నా కుమారుడిని, నువ్వు ఏం శోధిస్తావు తీసుకురా. శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవోద్యమ ఏదైనా సరే నా కొడుకు వాటిని జయిస్తాడు. నా మొట్టమొదటి కొడుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు, కానీ నా ఇంకో కొడుకు దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తుందా? Come on, hallelujah, hallelujah. నా మొట్టమొదటి కొడుక్కి నేను జీవ వాయువునే ఇచ్చా, కానీ నా రెండో కుమారుడు ఆ కడపటి ఆదాము జీవ ఆత్మతో, come on, hallelujah, పరిశుద్ధాత్మ ఆవేశముతో వస్తున్నాడు. See, it's not just the జీవ వాయువు, it's not the breath of life, it's the spirit of life. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. Where Adam failed, Jesus won the victory. Let me tell you, see, అందుకని చెప్తున్నాను, see, I am not bringing your attention to a lot of problems. మీకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. But today what God is bringing, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇవే. I will have endless pleasures, I will have endless joy, I will have ever increasing joy, endless life. Come on, hallelujah, endless wisdom. Amen, hallelujah, hallelujah. Let me give you the definition of the anointing. ఆయన ఏమంటే రూల్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎనిమీస్. నీ శత్రువుల మధ్యలో నువ్వు ఏలు. ఎండ్లెస్ డొమినియన్. నువ్వు వచ్చి నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చో. నీ శత్రువులందరినీ నీ పాద పీఠం, ఆ పాద పీఠముగా చేయవరు. ఓ కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు దాకా మీకు ఈ సమస్యలన్నీ ఉన్నాయి, బట్ టుడే as I lay my hands upon you, expect these dimensions will open for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Anybody that is doing a business, మీ గిన్నె నిండి పొరలాల్సిందే. Amen. Anybody that is studying, you must be the top ranker. Come on, hallelujah. I mean, young people, you need to grab hold of this. Exams రాసేవాళ్ళు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు, come on, people who are studying, grab hold of this. Place a demand on the anointing. Amen, hallelujah, hallelujah. మిమ్మల్ని అందరినీ చులకన చూస్తా ఉన్నారా? నో 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 నో. వారు నీ తోటి వారు అందరికంటే నీ తల పైకి ఎత్తుతాడు. దేవుడిని అడగాలి, దేవా నా ఇల్లు అందరికంటే పైకి ఉండాలి. నేను హ్యూమిలియేషన్ గుండా వెళ్ళిన రోజులు ఇంకా చాలు. నేను తృణీకరింపబడిన రోజులు చాలు. నేను ఘనహీనునిగా మనుషులు చూసిన రోజులు చాలు. ఇక లార్డ్, లెట్ యువర్ అనాయింటింగ్ లిఫ్ట్ మై హెడ్. లెట్ యువర్ అనాయింటింగ్ లిఫ్ట్ మై హెడ్. లెట్ యువర్ అనాయింటింగ్ లిఫ్ట్ మై హెడ్. అదృష్టం మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది అనిపించాలి. Come on, hallelujah, hallelujah. దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడి భద్రపరిచి మీకు సమకూర్చే విధానం మనుషులు చూసి కృపాక్షేమం మీ ఇంటి పేర్లు అనుకోవాలి. Come on, hallelujah, hallelujah. I speak safety for 2025. No sudden deaths in any family, no premature deaths in any family. చూడండి, కారణము లేని రోగం ఏది మీకు రాకుండాను గాక. లెట్ మీ స్పీక్ బై ఫెయిత్. కారణం ఉన్న రోగం కూడా రాకుండాను గాక. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. అండ్ మే యు రూల్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎనిమీస్. లెట్ మీ టెల్ యూ, లైఫ్లో కిక్ ఏం చెప్పమంటారా? కిక్ ఏం చెప్పమంటారా? మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు, మీరంటే కులుగుపోయే వాళ్ళు, మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడు నమస్కారం చేయటం.
Hallelujah. Hallelujah. Everybody that were hating you, envying you, మీరు బయటికి రాగానే వస్తే సార్ మేడం బాగున్నారా పిల్లలు? Come on, hallelujah. 2025 is here. Come on, hallelujah. Hallelujah. ప్రతి శత్రువు వణికే సంవత్సరం ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ ఇంకా. Come on, hallelujah. Hallelujah. What you need to do? Simple. Continuously. అబ్బో నేను ఎన్ని చెప్పమంటారు ఇలాంటివి? కంటిన్యూస్లో ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు నా ఆలోచన ఎట్లా వచ్చి అడక్క ముందే దేవుడు దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేస్తాడు. Your thoughts will turn into answers, into manifestations. మీ తలంపులు అవి మేనిఫెస్టేషన్స్గా మారిపోతాయి. Oh, come on, hallelujah. 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 రేపు తెల్లారితే 25 లక్షల బిల్లు కట్టాల్సిన ఎవడు ఇలా వాక్యం చెప్పడు. Come on, hallelujah. 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 నేను నమ్ముతా, నేను ఇట్లా ఉండి గబుక్కున ఈ బిల్డింగ్ అంతా, ఈ బిల్డింగ్ అంటే మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆ పక్క బిల్డింగ్ ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం కొట్టుకుపోయి కిందకి ఒక 11,000 కిలోమీటర్లు గొయ్య పడినా ఏమవుతుంది అనుకుంటాను. Hallelujah. 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 Oh boy. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి వాక్యం చెప్పడం. Carry the presence of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభా నాకు బిజినెస్ అనాయింటింగ్, నాకు హీలింగ్ అనాయింటింగ్, నా ప్రవచనం ఇవన్నీ కాదు. The presence of God. The presence of God. It will open up all the other streams. Amen. మీ లైఫ్లో మిగిలిన స్ట్రీమ్స్ అన్ని దేవుని యొక్క సన్నిధి ఓపెన్ చేస్తుంది. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అందరూ ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి నేను ముగించేస్తున్నాను. Why don't we just take 2 minutes to pray, and after that we'll receive offerings and then we'll pray for everybody. Amen. Hallelujah. మీ హృదయం అంతరంగం నుంచి ప్రార్థన చేస్తారా? దేవా, నా మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు, నీ ఆత్మ బహు బలంగా దిగి వచ్చినప్పుడు నాకు ఈ 5 విషయాలు నా జీవితంలో అవేకెన్. దిస్ షుడ్ బి యాక్టివేటెడ్. All these 5 things should be activated in my life, Lord. And pray against the blockades, the things that were blocking or working as blockades to receive this life. ఇలాంటి జీవమును మీరు చూడుకోకుండా అడ్డుపడుతున్న వాటికి వ్యతిరేకంగా ప్రార్థన చేద్దాం. Come on, let's be good receivers today. Come on, lift your hands towards heaven. Everybody, మీరు కూర్చున్న ప్లేస్లోనే I want you to all lift your hands towards heaven. Come on, begin to pray. Brando roso kula namande rikesekale. Marana mosto kula. People who are sitting in the corridors, sorry, ప్లేస్ లేకుండా కింద కూర్చున్న వాళ్ళు, వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు, బయట కూర్చున్న వాళ్ళు. Say fremangalo brosekire namaste. Come on, మీరు పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారో మర్చిపోండి. అసలు పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారో మర్చిపోండి. Your life, your things. Come on, hallelujah. Mama namo sokunda balasi. Brace remangalo brosokura namaste. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, Ramamama Singala Brosto Kulabaste. Oh, thank you, Jesus. మీరు ఇంకొక నిమిషం ప్రార్థన చేస్తే నేను ఒక ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. అదేంటంటే the Holy Spirit will come as a mighty rushing wind. The Holy Spirit shall come as a mighty rushing wind. దేవుని యొక్క ఆత్మ బలమైన గాలి వలె, సుడి గాలి వలె వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని ఆయన ఆవరించబోతున్నాడు. He will come and envelop you. He will come and envelop you. Envelope అంటే ఒక కవర్లో ఒక వస్తువును పెట్టినట్లుగా, ఒక దుప్పటితో చుట్టినట్లుగా దేవుని యొక్క ఆత్మ, the Spirit of the Lord shall clothe you, shall envelop you.
Hallelujah. Come on, pray. Your days of worry, your days of depression, your days of fear are over. Are over in the name of Jesus. Come on, your days of depression are over. Set the Lord continuously. Set the Lord continuously. Set the Lord continuously. Father, in the name of Jesus, hear my voice. నా స్వరం వినమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. In the name of Jesus, as I stretch forth my hand, may your spirit come upon your people like a mighty rushing wind today, in the name of Jesus. Every oppressive spirit, leave in the name of Jesus. Every oppression, I command you to leave. Every sickness, every weight, every struggle of sin, ప్రతి విధమైన పాప భారము నజరేయుడైన యేసు నామమున విరిగిపోవును గాక. Every weight of life, every weight of fear, జీవితమును గురించిన భయము, ఆందోళన, in the mighty name of Jesus, Lord, Ananda Thailam, may it be poured upon the heads of your people. Father, as I touch, Lord, Ananda Thailam, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, let there be breaking of vessels, breaking of limits in the name of Jesus. ప్రతి విధమైన పరిమితులు విరిగిపోవును గాక. మీ గిన్నె నిండి పొర్లును గాక. నీ శత్రువు ఎదుట నీవు భోజనము చేయదు గాక. యెహోవా నీకు భోజనపు బల్లను సిద్ధపరచును గాక. కృపాక్షేమము నీ వెంట వచ్చును గాక. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Unusual flow of wisdom, Father. ఎవరు ప్రతిఘటించలేని, క్వశ్చన్ చేయలేని, ప్రశ్నించలేని జ్ఞానము నీ బిడ్డలు లో కనపరచబడునుగా. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, in Jesus' mighty name. Everybody said a loud amen. Come on, give the Lord somebody the loudest shout of praise in this place. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord with our giving. దేవుని మన కానుకల ద్వారా ప్రభువుని ఆరాధించేద్దాం. Your seeds are very powerful. To hold the seed in your hand, say with me, యేసయ్యా నా కానుకని విత్తుచుండగా ప్రతి విధమైన లేమి నా మీద పని చేయకుండా విరగొట్టబడునుగాక. అణిచి కొదిలించి దిగజారునట్లుగా నిండు కొలతతో మనుషులు నా ఒడిలోనికి కొలుతురుగాక. యేసు నామమున అడిగి పొందుకుని నామ తండ్రి. ఆమేన్. Hallelujah.